ضرور بولے گا، ہو لب خاموش تو چہرہ ضرور بولے گا، ارے علی کا چاہنے والا ضرور بولے گا۔ ہو لب خاموش تو چہرہ ضرور بولے گا، علی کا چاہنے والا ضرور بولے گا۔ کوئی بولے نہ بولے مگر خدا کی قسم، ارے علی کی شان میں کعبہ ضرور بولے گا۔ کوئی بولے نہ بولے مگر خدا کی قسم، علی کی شان میں کعبہ ضرور بولے گا۔ حضرات، میں اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں میری آواز تھوڑی لگی ہوئی ہے، اور 5 محرم سے لے کر اب تک ہر روز ایک ناظم کی حیثیت سے 2 پروگرام ہر روز پڑھ رہے ہیں، اللہ گواہ ہے۔ لیکن یہ محبت تھی کہ آپ کے درمیان میں میری حاضری ہو گئی، ورنہ آپ کو چہرے کو دیکھ کر کے میں بولتا ہوں کہ بھائی ایک شخص تو امرود کے درخت پر چڑھا ہوا تھا، باغبان نے دیکھا کہا نیچے اترو، اس لڑکے نے کہا میں نہیں اتروں گا، یہ میری مرضی ہے۔ اس لڑکے نے کہا تمہارے ابو سے شکایت کر دیں گے۔ باغبان نے کہا تمہارے ابو سے شکایت کر دیں گے۔ اس لڑکے نے کہا یہ آپ کی مرضی ہے۔ جب باغبان اس لڑکے کے گھر کی طرف جانے لگا تو اس لڑکے نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا تمہارے ابو سے شکایت کرنے جا رہے ہیں، بغیر اجازت کے تم امرود کے درخت پر چڑھے ہوئے ہو۔ اس لڑکے نے کہا میرے ابو تو اس وقت گھر میں نہیں ہے۔ تو باغبان نے پوچھا تمہارے ابو اس وقت کہاں ہے؟ تو اس لڑکے نے جواب دیا کہ میرے ابو تو دوسرے درخت پر چڑھا ہوا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ محبت کے ساتھ بولتے یا رسول اللہ، اور دھیرے سے بولے کہ یا رسول اللہ، اور دھیرے سے کہیں۔ دھیرے سے اتنے تیز بول رہے تو ذرا تیز بول کے پھر بتا دے، کہہ دے یا رسول اللہ۔ ایک بات بتائیں، اور ہمارے کرسی والے بھیا آپ قریب آ جائیں، قریب آ جائیں اور سمٹ کرائیں، ہاں 4 اور آ جائیں، بہت جگہ خالی ہے، سامنے آ جائیں کر کے ہم آپ کو اچھی طرح دیکھ لیں، آپ مجھے اچھی طرح دیکھیں، پھر نہ جانے کب ملاقات ہوگی ہم سے، ہے نا؟ اور سامنے آ جائیں آپ لوگ بھی، قریب آ جائیں۔ ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھے سن رہے ہیں۔ ابھی میرے بھائی اتنے خوبصورت شعر پڑھ رہا تھا، آپ لوگ اس طرح دیکھ رہے تھے۔ وہ ایک جلسے میں ایک ناظم کی، ایک شاعر صاحب تھے، اس نے کہا کہ کہوں تو کہہ دوں، پھر ایک شعر کہتا، پھر کہتا کہوں تو کہہ دوں۔ تو اسی جلسے میں ایک چور چوری کر کے اسی جلسے میں بیٹھا ہوا تھا۔ جب ناظم صاحب میک پر تشریف لائے، کہا کہ کہوں تو کہہ دوں، تو چور نے سوچا کہ لگتا ہے میری چوری کی خبر معلوم ہو گیا ہے۔ جلدی سے وہ چور اٹھا اور 100 کا نوٹ دے دیا، کہا شاعر صاحب خوش رہیے۔ پھر دوبارہ اٹھا، کہا کہ کہوں تو کہہ دوں، پھر چور جلدی سے اٹھا، پھر 100 کا نوٹ دیا۔ جب تیسرے مرتبہ ناظم نے کہا، شاعر نے کہا کہ کہوں تو کہہ دوں، چور غصے میں آ کر کے کہا حضور ارے جس کو کہنا ہے اب کہہ دیجئے، اب اس سے زیادہ دے بھی نہیں سکتے۔ کیا ارادہ کرتے بیٹھے؟ اللہ سلامت ہے۔ یہ ہنسی دیکھ کر کے، چہرے کو دیکھ کر کے قسم خدا کی شعور فن بکھرتا جا رہا ہے، میرا عشق سنورتا جا رہا ہے، ادھر مجمع کو دیکھ کر میرا من بنتا ہوا جا رہا ہے۔ اب دیکھیے اسٹیج پر ہمارے زمردی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ میری نظامت اپنے کبری کے سرزمین میں سنے تھے، ہے نا؟ اس وقت میری آواز اچھی تھی، لیکن ابھی دب گئی ہے۔ اللہ آپ کو دعا کرے کہ میری آواز کھل جائے، ہے نا؟ اب میں تھوڑا شعر پڑھتا ہوں، سننے کے لیے تیار ہے؟ میرا محبت کے ساتھ سارے لوگ ایک آواز سے بولے یا حسین، محبت کے ساتھ بولے یا حسین۔ میں پڑھتا ہوں کہ نہ یہ سورج چمکتا ہے نہ وہ چندہ چمکتا ہے، سارے لوگ یہ شعر کو استقبال کریں گے۔ نہ یہ سورج چمکتا ہے نہ وہ چندہ چمکتا ہے، نگاہ عشق میں تو گنبد خضرا چمکتا ہے۔ نہ یہ سورج چمکتا ہے نہ وہ چندہ چمکتا ہے، نگاہ عشق میں تو گنبد خضرا چمکتا ہے۔ اور کوئی ہے بات ہے خیبر تو کوئی بات ہے کربلا، ارے ادھر بابا چمکتا ہے ادھر بیٹا چمکتا ہے۔ کوئی بات ہے کربل، کوئی ہے بات ہے خیبر تو کوئی بات ہے کربل، ادھر بابا چمکتا ہے ادھر بیٹا چمکتا ہے، ادھر بابا چمکتا ہے ادھر بیٹا چمکتا ہے۔ دیکھیے ہمارے جمال الدین صاحب نے 10 سے انہوں نے بہنی کرا
आया है, लेकिन मैं ये 10 का नोट नहीं अच्छा लगता है, इसलिए कि मेरे अशार को सुनकर मचलते तो अच्छा था, मेरे शेर को सुनकर मचलते तो अच्छा था। मुझे मालूम है कितना नवाजते हैं आप, अरे ये 10 की जगह में अगर 100 का नोट होता तो अच्छा था। सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे। बस आपके चेहरे को पढ़ करके ये सारी चीजें आपके मुंह को देख करके मैं बोल रहा हूँ, अल्लाह सलामत रखे। आप मुस्कुरा रहे हैं, ये कम बड़ी बात नहीं है, मुस्कुराना किसी बाप की सुन्नत नहीं है, मेरे इमाम हुसैन की नाना की सुन्नत है। बोल दे सुभान अल्लाह, और मतलब के बोल दे या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। ये सूरज चमकता है ना वो चंदा चमकता है, निगाह इश्क में तो गुंबदे खदा चमकता है। कोई है फातह खैबर तो कोई फातह करबल, इधर बाबा चमकता है उधर बेटा चमकता है। आखिरी मिसरा में अहले अजद की तवज्जो कि ना ये सूरज चमकता है ना वो चंदा चमकता है, निगाह इश्क में तो गुंबदे खदा चमकता है। कोई है फातह खैबर तो कोई फातह करबल, इधर बाबा चमकता है उधर बेटा चमकता है। और रसा वो मुफ्ती आसम के दर के सामने देखो, अरे मज़ार अख्तर रज़ा का चांद के जैसा, रज़ा का चांद के जैसा चमकता है। हुजूर ताजुल शरिया का दीवाना नहीं है जो खड़े होकर के नारा लगा है कोई जो नारा लगाने वाला है ताजुल शरिया का दीवाना। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे आला हज़रत, नारे आला हज़रत। अल्लाह सलामत रखे, दामन हजरत शबीर नहीं छोड़ेंगे, हाल जितना भी हो गंभीर नहीं छोड़ेंगे। अरे है इसी नारे से पहचान हमारी जिंदा, हम कभी नारे तकबीर नहीं छोड़ेंगे, हम कभी नारे तकबीर नहीं छोड़ेंगे। अच्छा लग रहा? कितने लोगों को अच्छा लग रहा? हाथ उठाकर बताएं। माशाअल्लाह, सारे लोग को अच्छा लग रहा है। अब मैं करबला आपको ले चलता हूँ। एक शायर ने बहुत ही अच्छा शायर शेरी लिखा है, वो शेर को मैंने आप तक पहुँचा रहा हूँ कि करबो बला के जंग में हिस्सा अली का है, करबो बला के जंग में हिस्सा अली का है। भाई आपको मैं बता दूँ कि आपको ये मालूम हो कि आप मुझे ये एहसास करें कि एक शख्स उसी महफिल पाक में बहुत कंजूसी के साथ सुन रहा था। मैंने देखा उसके बाप जब अपने बाप के पास आया, करीब का अब्बू मुझे पैसा चाहिए, क्या कमी पड़ गया, क्या जरूरत हुआ? अब्बू मुझे दूर का दिखाई नहीं देता है, मुझे पावर का चश्मा खरीदना है। उसके बाप ने अपने बेटे को करीब बुलाया, उसके बाप ने अपने बेटे को गर्दन पकड़ा, कहा आसमान देखो। उस बेटे ने आसमान देखा, क्या नजर आ रहा है? कहा चांद। का और आगे देखो क्या नजर आ रहा है? कहा सितारा। का और आगे देखो क्या नजर आ रहा है? कहा सूरज। उसके बाप ने एक चाट मारा, का हरामखोर कहीं का, आप कितना आगे देखेगा रे, आप कितना आगे देखेगा? तो आप कंजूसी से काम ना ले, मोहब्बत के साथ बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मोहब्बत के साथ बोले या हबीब अल्लाह। वो चार लोग बोलने से नहीं, सारे लोग अगर एक आवाज से बोलेंगे तब मैं वो शेर सुनाऊंगा। सारे लोग कहें या हुसैन, और मोहब्बत के साथ बोले या हुसैन, या हुसैन। शेर सुने, करबला की जंग में हिस्सा अली का है, करबला की जंग में हिस्सा अली का है, और तामीर है हुसैन की नक्शा अली का है। करबला के जंग में हिस्सा अली का है, तामीर है हुसैन की नक्शा अली का है। और तेवर बता रहे हैं ये दरबार शाम में, अरे ज़ैनब तेरी ज़बान पे लहजा अली का है। बता रहे हैं ये दरबार शाम में, तेवर बता रहे हैं ये दरबार शाम में, ज़ैनब तेरी ज़बान पे लहजा अली का है, ज़ैनब तेरी ज़बान पे लहजा अली का है। अल्लाह ये बहुत इसी के साथ मैं आपके साथ अब आइए बहुत तेजी के साथ आपके सामने हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम हुसैन फैज़ी साहब को मैं आपकी मोहब्बत में माशाअल्लाह उमर बरकाती साहब, उमर फारूक बरकाती साहब किबला आपके रूबरू आ रहे हैं। आइए ज़ात मुल्क हिंदुस्तान की वो कीमती लहजा जिसका अकीदा मदीना शरीफ है, जिसकी धड़कनें बगदाद शरीफ है, जिसका दिल करबला शरीफ है, जिसकी पहचान बरेली शरीफ है, जिसको दुनिया शहनशाह तरन्नुम, शाहिद मुल्क आज़म हिंदुस्तान गुलाम समदानी, आशिक महबूब सुभानी, गुलाम हजरत खैरुल बशर, आशिक बाबा फरीद गंज शकर, जनाब गुलाम हुसैन बरकाती साहब आपके रूबरू तशरीफ ला रहे हैं। मोहब्बत और अकीदत
वजल के साथ उमर बरकाती साहब निबला आपके रूबरू तशरीफ ला रहे हैं। अगर अल्लाह आपको एक हाथ सलामत रखा है, वो एक हाथ इमाम हसन के नाम पर उठाए। जिसको अल्लाह ने दोनों हाथों से सलामत रखा है, वो दोनों हाथ इमाम हुसैन के नाम पर उठाए और मेरे साथ नारों का इस्तेमाल कर लेना।